हेलो पिलामाने वेलकम टू मेहर क्लासेस। तो आम मैंने पूर्व अध्याय अनेक पाठ आम सब पढ़ी डिस्कसन कर आज आम कौन पढ़ा ना देख दशम श्रेणीर नवम अध्याय लाइफ साइंस जेनटा कि आमर अच्छी कौन ना आवर एनवायरनमेंट आम परिवेश। आम परिवेश कौन पिले परिवेश क्या कहुक बुझ ना परिवेश कौन आम चतुर्पार्श्व में जहाँ सब देखुचे बा आम चतुर्पार्श्व जहाँ सब घेरी रही ही आम परिवेश कहू। हाँ कि ना जे सब वस्तु हो जीव हो कि निर्जीव हो जहाँ सब आम चतुर्पार्श्व रही ताहा ही परिवेश। देख से ही परिवेश विषय आम आज आउ कि अधिक गभीर ज्ञान बा सम्यक आलोचना किसी करवा कौन कही ना सूर्य ठारू 149.6 नियुत किलोमीटर दूर रे अर्थात बुध और शुक्र पर द्वितीय स्थान रे थिबा आम पृथ्वी अन्य सबु ग्रह तुलन में भिन्न और स्वतंत्र। बुझेगा ना सूर्य ठारू केते 149 नियुत किलोमीटर 149 नियुत किलोमीटर दूर रे जो आमर अच्छी कौन बुध और शुक्र पर तृतीय स्थान रे थिबा कि आमर ये पृथ्वी। बुझेगा तृतीय स्थान रे जो आमर अच्छी पृथ्वी यही पृथ्वी विषय बा अन्य सब ग्रह तुलन एम विषय किसी भिन्न कौन अच्छी कि स्वतंत्र कौन ये पृथ्वी से बुध ग्रह शुक्र ग्रह अपेक्षा ताहा किसी आम जाना देख ना कौन कही ना यह एकमात्र ग्रह जो जीव बास करती। बुझेगा ना पृथ्वी हूँ एकमात्र ग्रह जो जीव कौन बास करती। यह संभव हो कौन ना पृथ्वी पृष्ठ मिलुवा कौन माटी पानी पवनर अपूर्व समन्वय जगह। बुझेगा ना पृथ्वी रे जेहेतु माटी पानी पवन सब भरपूर मात्रा अच्छी से कौन हो जीव एठारे बास करि पारुछंती। पृथ्वी हूँ से एकमात्र ग्रह जो जीव माने कौन करती ना बास करती। देख से जीव बास करुछंती जो से जीवमंडल को अनेक भाव में विभक्त कराई कौन आम आग को पढ़ा देख ना प्रथम कहला देख जीवमंडल जीव जेहेतु बास करते जीवमंडल भितर रे तो से जीवमंडल कौन बायोस्फीयर है। देख ना पृथ्वी पृष्ठ थिबा समस्त प्रकार जलर उत्स को पिले जीवमंडल बोली कहुए। बुझीगला कौन ना पृथ्वी पृष्ठ थिबा समस्त प्रकार जलर उत्स को जलमंडल बोली कहुए। ये आम पृथ्वी पृष्ठ रे जेते स्थान रे जल अच्छी बा जल संचित हो भंडार हो सी हूँ जलमंडल। यही मंडल रे कौन ना रही सबू समुद्र हिम प्रवाह नदी ह्रद पुष्करिणी और झरणा इत्यादि से जल सह भूतल जल। बुझेगा जो जो स्थान रे जल अच्छी से नदी हो कि ह्रद हो कि समुद्र कि हिम प्रवाह कि पुष्करिणी कि झरणा कि भूतल जल हो भूतल जल मान से कूप जल है कूआ जल होता सी हूँ जलमंडल पिले। बुझेगा कहीं जलमंडल ना से ही जलमंडल मध्य अनेक जीव भी बास करें। बुझेगा देख आग को कौन कही ना एबे देख पिले गोटे कहला वायुमंडल अश्ममंडल जलमंडल आउ जीवमंडल। यही तीन मंडल भितर पिले कौन अच्छी ना जीवमंडल। बुझीगला वायुमंडल भी जीव बास करती अश्ममंडल में जीव बास करती जलमंडल जीव बास करती से तीन सर्किल जो देती तीन जगह कौन ना जीव बास करें केमती बास करें। यही आम चारोटी मंडल ए देखा ना आमर मंडल केते प्रकार एक बारिमंडल जीवमंडल अश्ममंडल आ गोटे जलमंडल चारि मंडल भी। बुझीगला पृथ्वी रे केतोटी मंडल अच्छी 4 गोटी मंडल। देख ना कौन कही ना भूपृष्ठर प्राय 640 किलोमीटर ऊपर को व्यापी थिबा अंचल को वायुमंडल कहे। यहाँ मन रखिबा पिले एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ना कौन भूपृष्ठर प्राय 640 किलोमीटर ऊपर को व्यापी थिबा अंचल को पिले वायुमंडल बोली कहा जाए। वायुमंडल कौन ना 78.62%
78.62% ହେଉଛି ଆମର ଯବକ୍ଷାରଜାନ ହେଲା। ଆଉ 20.84% ହେଉଛି ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ ଯେମିତିକି ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍। 0.03% ଯେନ୍ଟାକି ହେଉଛି ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା। 0.03% ଇଏ ହେଉଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ନା ଅବଶିଷ୍ଟ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଯବକ୍ଷାରଜାନର ସଂକେତ କ'ଣ? ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ N। ବୁଝିଗଲା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି ନା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ବା ପ୍ରସ୍ତର ମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଲିଥୋସ୍ଫିୟର, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାଟି, ପଥର, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ସେ ହେଉଛି ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ନା ପ୍ରସ୍ତର ମଣ୍ଡଳ ବା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାଟି, ପଥର, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଇତ୍ୟାଦି ନେଇ ଗଠିତ ମଣ୍ଡଳକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ବା ପ୍ରସ୍ତର ମଣ୍ଡଳ। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପିଲେ ପ୍ରସ୍ତର ମଣ୍ଡଳ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ଜଳମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଓ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳର ସମଷ୍ଟି ସ୍ଥଳରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଯୋଗୁଁ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ତଥା ବିକାଶ ଓ ଜୀବନ ଧାରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଜୀବମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଆମେ ଜୀବମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ କହିବା ନା ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ବୁଝିହେଲା ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଜୀବମଣ୍ଡଳ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଥିରୁ ବି ଲେଖିପାରିବ ନା ଜଳମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ସମଷ୍ଟି ସ୍ଥଳରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଯୋଗୁଁ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ତଥା ବିକାଶ ଓ ଜୀବନ ଧାରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। କାହା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ନା ଏହି ଜଳମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳର ସମଷ୍ଟି ସ୍ଥଳରେ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେଇଠି କ'ଣ ହୁଏ ବୋଲି ନା ସେଠି ଜୀବନ ଧାରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିବେ। ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଥାଏ ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଜୀବମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲେ। ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ କହିଛି ନା ଜୀବମଣ୍ଡଳର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଜୀବମଣ୍ଡଳର ଅର୍ଥ କେବଳ ଜୀବମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ଓ ଏଥିସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପରିବେଶକୁ ବୁଝାଏ ହେଲା। ଜୀବମଣ୍ଡଳର ଅର୍ଥ କେବଳ ଜୀବମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ସବୁ ଜୀବଜଗତ ଅଛନ୍ତି ବା ଜୀବମଣ୍ଡଳ ଅଛନ୍ତି ବା ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବୁଝାଇଛି ଏଠାରେ। ପୃଥିବୀରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏହା ଗଠିତ ବୋଲି ବୁଝିଲା ନା ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିସଂସ୍ଥା ଅଛି ସେଇ ସବୁ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ପରିସଂସ୍ଥା କ'ଣ ପିଲେ ନା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପରେ କହୁଛି ଦେଖ ସପୋଜ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି ପିଲେ ସେଇ ପୋଖରୀରେ ଯେଉଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସଜୀବ ହେଉ କିମ୍ବା ନିର୍ଜୀବ ହେଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବ ବା ନିର୍ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତା'ର ପରିସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ତା'ର ପରିସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ ବା ତା'ର ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଗଠିତ ସ୍ଥାନକୁ ପରିସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ବୋଲି ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ଏହା ସୌରଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣକ୍ଷମ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂସ୍ଥା ହେଲା। ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସୌରଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଇଏ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକ୍ଷମ ହୋଇ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିସଂସ୍ଥା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ପିଲେ ବୁଝିହେଲା। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିସଂସ୍ଥା ବୋଲି ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏହା ଜୈବ ସଂଗଠନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର। ଜୈବ ସଂଗଠନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର କିଏ ପିଲେ ନା ଏଇ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ପିଲେ ବୁଝିଲା। ଦେଖ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଜଳମଣ୍ଡଳ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ପଦାର୍ଥ ତଥା ଜୈବିକ ଚକ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଫେରନ୍ତା ସଂକେତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମସ୍ତିତ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ ପିଲେ ବୁଝିହେଲା ନା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ସମଷ୍ଟି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଜଳମଣ୍ଡଳ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ହେଲା ଏବଂ ଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ପଦାର୍ଥ ଜୈବିକ ଚକ୍ରରୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ହେଲା ଏବଂ କ'ଣ ନା ଫେରନ୍ତା ସଂକେତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତଟିକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ପରିସଂସ୍ଥା କ'ଣ ଏବେ ଆମେ ବୁଝିବା ଦେଖ ପିଲେ ପରିସଂସ୍ଥା କ'ଣ ପିଲେ ଦେଖ ନା ପରିସଂସ୍ଥା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସଜୀବ ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ, ଅଣୁଜୀବ କିମ୍ବା ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ହୋଇଥାଉ ମାଟି, ପାଣି, ପବନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସ୍ଥାନକୁ ପିଲେ ପରିସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ପୋଖରୀର ଉଦାହରଣ ନେଇ ପିଲେ ବୁଝିଲେ ନା ସେ ପୋଖରୀରେ ଯେତେ ସବୁ ଜୀବ କିମ୍ବା ନିର୍ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି ହେଲା
ସେ ଜୀବ ହଉ କିମ୍ବା ନିର୍ଜୀବ ହଉ ସେ ସ୍ଥାନର ସେଇ ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସଂସ୍ଥାକୁ ପରିସ୍ଥାନ କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟିଏ ଏକ ଗାଠନିକ ଓ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଏକକ ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲେ ନା ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବ ସମୂହ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ। କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେହି ପରିସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ପାରସ୍ପରିକ ଜୀବ ସମୂହ ରହିଥାନ୍ତି ସବୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। କେମିତି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ନା ଦେଖ, ଫଳରେ ଜୀବ ଭିତରେ ତଥା ଜୀବ ଓ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏକ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏବଂ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସମନ୍ୱୟ ସନ୍ତୁଳନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଏହି ସମନ୍ୱିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ବା ଭାରସାମ୍ୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ବଞ୍ଚି ସେଇଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜୀବ ହଉ କିମ୍ବା ନିର୍ଜୀବ ହୋଇଥାଉ। ସପୋଜ୍ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ପୋଖରୀଟିଏ ନେବା। ସେଇ ପୋଖରୀରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ନେବା। ପଦ୍ମ ଫୁଲ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଯାଏ, ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ସେଠାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଭଁଅରମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧୁ ସେଠାରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥିରେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ପୁଣି କ'ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫୁଲଟି ଝଡ଼ିଯାଏ ବା ସେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ିଯାଏ ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମାଛମାନେ ପୁଣି ଖାଇଦିଅନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକୁ। ହେଲା, ସେ ମାଛମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପେଟ ଭରଣ କରି ସେମାନେ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରି ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲେ ନା ଦେଖ ସେହି ପୋଖରୀରୁ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କର ବାହାରେ। ସେଇ ପୁଷ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ପିଲେ ନା ସେଇ ପୁଷ୍କର ମଣିଷ ଖାଇଥାନ୍ତି, ନଚେତ୍ ମଣିଷ ନ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭୂମିରେ ପୁଣି ସେଇ ପଙ୍କରେ ପଡ଼େ ପୁଣି ନୂତନ ପଦ୍ମଫୁଲ ଜାତ ହୁଏ ପିଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଚକ୍ରଟି ଚାଲି ରହିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି ନା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପରିସଂସ୍ଥା ରହିଛି, ଯଥା ଜଙ୍ଗଲ ପରିସଂସ୍ଥା, ତୃଣଭୂମି ପରିସଂସ୍ଥା, ମରୁଭୂମି ପରିସଂସ୍ଥା, ପୁଷ୍କରିଣୀ ପରିସଂସ୍ଥା, ନଦୀ ପରିସଂସ୍ଥା, ସମୁଦ୍ର ପରିସଂସ୍ଥା। ହେଲା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲେ ପରିସଂସ୍ଥା ଦେଇଛି। ଦେଖ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିସଂସ୍ଥା ଦେଇଛି। ହେଲା, ତୁମେ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ଲେଖିପାରିବ ଉଦାହରଣରେ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ନା ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଥମେ ପିଲେ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଏଜି ଟାନସେଲ୍। ହେଲା, ଏଜି ଟାନସେଲ୍ ଯିଏକି 1935 ମସିହାରେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କେତେ କରିଥିଲେ ନା 1871ରେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ 1955ରେ ପିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ନା ପରିସଂସ୍ଥାର ଗାଠନିକ ଉତ୍ପାଦନ। ହେଲା।